सारे सुनने वाले दोस्तों बजुर्गों मित्रों बेलियां नूं सादिक भट्टी दा ते लाला जी GS स्टूडियो वालियां दा मुहब्बतां भरिया सलाम। असीं अपने दोस्तां साहिबानां दा बहुत शुक्रिया अदा करने आ जिहड़े साडीआं दास्तानां सुनदे ते पसंद करदे ने। मेरे काफ़ी दोस्तां मित्रों बजुर्गों फरमाइश कीती है भट्टी साहब दास्तान वीर ते जोध दी सानू नवें अंदाज विच सुनाई जाए। कोई शिकर दोपहर होवे दास्ताना सुनने वालियां सजना दी रब्बा दम दम खैर होवे। मैं दोस्तां दी फरमाइश ते दास्तान पेश कर रहा वीर ते जोध दी एक नवें अंदाज दे विच। ते इस दास्तान दी जेड़े दोस्त फरमाइश करते ने उन्हां दे नां ऐ ने नारकवाल 530 तो हमजा कमो जाज कमो डॉक्टर शरीफ गुज्जर ते मनीर गुज्जर मियाँ उमर चढ़दे पंजाब तो मेरे बड़े प्यारे दोस्त बिट्टू लहरी कैनेडा तो तारा सिंह ढिल्लो काले वाले चीमे तो जकाउल्ला चीमा शेरगढ़ काड़े तो मुदस्सर रहमानी आबद पट्टी मुकद्दरपुर रातों सरगोदे तो वजीर अली सीटी वाला पीर माल तो मोहम्मद रियाज शहर कसूर पीर बुल्ले शाह दी नगरी विचों सादक जट निक्के दौलताने विचों बाबा मनीर ते ओदे साथी करतारपुर तो मुहम्मद अंदीम ते मुहम्मद वसीम चंग तो गुलाम शबीर मलंगी कसूर तो खुरम भट्टी अली रजा भट्टी बरकत भट्टी ते जज भट्टी। मेरे दोस्तों सज्जनों मित्रों जिस भरा ने प्रोग्राम ते बुलाना होवे वो बुला सकदा है, उत्ते नंबर मौजूद है। ते हुण असीं आउणे आ अज दी दास्तान वीर जोध वल्ले। वीर ते जोध कौन सन? राजदान दे दोधरे सन ते राह पूरब दे पुत्तर सन। मेरे दोस्तों वाਕਿਆ इंज होया पुराने वक्त विच मां प्यो रिश्ता आप नहीं सन करदे, मीर आलम रिश्ता करदे सन। राजदान दी लड़की जवान हो गई तो उन्हें मीर आलम नूं सद्दिया। उन्हां मीर आलमा बच्ची जवान हो गई जा रखरे रिश्ता वेख के आ ते मीर आलम रिश्ता लभन तुर पैंदा है तो पिंड पिंड जांदा है, ओनू कोई रिश्ता ना लभ्या। अक थक के राह पूरब दे डेरे विच आ जांदा है ते राह पूरब ने उन्होंने चाह पानी पियाया। आख्या आ भी मीर आलमा किस तरह आया? कहन लगा राज सजान दी लड़की जवान है ते राज तुहाडा कोई मुंडा छुंडा है? उन्हें कहा मुंडे छुंडे मैं सारे ब्याह लैन तो सिर्फ मैं ही रह गया वां। वो भी उन्हें शुगर नाल कहा ते मीर आलम सारा दिन दा फिर के थकिया सी तो राह पूरब नूं छुहारा ला के ते वापस आ जांदा है। ते राज सजान ने 2-4 दिन गुजरे उन्हें आख्या मीर आलम नूं रिश्ता लभन कल्या सी। उन्हें आके दस्सिया पुछया नहीं, उन्हें अपने कामे नूं कलाया। उन्हें आख्या जा मीर आलम नूं लै के पुछिए तू रिश्ता लभन गया सैं ते तू आके दस्सिया कुछ भी नहीं। आ मेरे दोस्तों कामा जांदा है ते मीर आलम नूं राज सजान दे कोल लै आंदा है। राज सजान ने कहा ओ मीर आलमा तू रिश्ता लभन गया सा तू कोई गल नहीं आके दसी। कह लगा राज रिश्ता ते लभ आया वां, हुण तुसीं मैनूं ये दसो कि मुंडा किन्नियां कु सालां दा होना चाहिदा है। राज सजान ने कहा भी मुंडे दी उम्र घट तो घट भी नहीं ते कोई 20-25 साल होनी चाहिदी है। कहन लगा राज थोड़ा जिहा उतान होवो। उन्हें आख्या चलो कुड़ी दी कोई घट तो घट 30 साल होवे ते मुंडे दी कोई 45 साल होनी चाहिदी। आंदा राज थोड़ा जिहा होर उतावो। वो आंदा मर जा कित्थे कुड़ी नूं डोब आया है। आंदा राज तुसीं उता ही नहीं जांदे। उन्हें आख्या और मैं किन्ना कुता जावां? कहन लगा कि मैं ते छुहारा राह पूरब नूं लाया ना तेरा बेड़ा तरे, मेरी लड़की डोब आया है। पुराने दौर विच जिथे मीर आलम रिश्ता कर हुंदे सन आदे कुड़ी मुंडा नहीं सन बोलदे, अज रंगा दौर नहीं सी। मेरे दोस्तों सादिक भट्टी बाग मोड़ वाला पेश करदा है ते शायर नज़ीर सुल्तानी लिखदे ने ते लाला जी GS स्टूडियो वाले रिकॉर्ड करदे ने। हाँ मैं साजां वाले तुहाडे साज की आंदे ने। ओला चुवारा पूरब नूं ओ अपने पै गया राए ओ लत्ता फिक्र दी उसदा ओ पिंड च वड़ियाई आए ओ फिरदा पिंड च डरदा अपना मूल काए सद्या रास जानने
ਦਸ ਖਾਮੀ ਰਾਲਮਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੀਨ ਬੇੜੋਏ ਉਹ ਸੋਚੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਟ ਦਾ ਕਾਦਿਤ ਰੇੜਿਓਏ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਭੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ ਦਾਦਿਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ ਜੱਗ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਰਾਜੀ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਤੈਦਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਰੋੜ ਦਈ ਹੈ ਰੋੜ ਦਈ ਕਰ ਲਈ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਆ ਰਾਤ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਧੀ ਰੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਰਾਹ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਗੱਡ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈ ਮੂਰਤ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਈ ਮੂਰਤ ਨੇ ਰਾਹ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਆਨ ਬਦਾਮ ਖਵਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਰਾਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਰਣੋ ਕਣੋ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹ ਪੂਰਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਮਹੂਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਣੋ ਕਣੋ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਪੂਰਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੱਬਰੋਂ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮ ਪਏ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਯਾਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਕਰਸਨ ਯਾਰ ਖੁਆਰ ਤੱਕੇ ਮਾਰ ਮਹੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੜੇ ਜੀ ਪੇਕੜੇ ਤੇ ਰਹੀਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ 12 ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀ ਏ ਉਹ ਨਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰੋ ਛੱਡੋ ਕੀ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨੇ ਜਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ 12 ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਣੋ ਕਣੋ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੈ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ
ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਲਾਦ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਤੇ ਰਣੋ ਕਣੋ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਈ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਣ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਭਾਈ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਜੁਵਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਪੰਜ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਈ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਤੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਰਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੋਕਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੇਗਾ ਰਾਜ ਪਕਾਉਂਦੇ ਜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਵੀਰ ਤੇ ਜੋ ਨਿਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। 12 ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ 5 ਰਣੋ ਕਣੋ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਕਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋਧ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾ ਜਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋਧ ਉੱਥੋਂ ਯੂੰ ਟੁਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਡਏ ਸਨ ਤੇ ਜੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਚਾੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਹੋ ਨਾ ਦੇਗੜੀ ਧਰੀ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਈ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੀਰਾ ਦੇਗੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਆ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਗੜੀ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪੁਆਂਗੇ ਸੱਠੀ ਤੇ 12 ਗਈਆਂ ਦੇ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਕਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਕਾ ਲਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਲੇ ਸਨ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਖੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਸੁਣ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਦੀ। ਪੈਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਡਾਲੀ ਲੈ ਕੇ 12 ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਂਦਾ। ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ ਚੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀਓਂ ਤਾਂ ਓਏ, ਡਾਲੀ ਲੈ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਗਿਆ ਆਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਆਣ ਕੇ, ਉਹ ਮੁਗਲਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਓਏ, ਖਬਰਾਂ ਹੋ
ਆਨ ਸਲਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕੋ ਡੇਰਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਵਾਇਆ ਓਏ ਮੁਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਫਰੀ ਕੰਜਰੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਓਏ ਉਹ ਜੋਧ ਬੰਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕੋਲ ਵੀਰ ਦੇ ਆਇਆ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਿਆ ਆਏ ਮੇਰਿਆ ਬਾਹਰ ਮੁਗਲ ਜੂ ਆਇਆ ਓਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਕਿਧਰੋਂ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੰਜਰੀ ਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਚਲੋ ਝੜ ਸ਼ੁਕਰ ਲਾਣੇ ਆ ਦੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਗਾਏ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਕਾ ਲੈ ਤੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਦੀ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜੋਧ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਆ ਲਾਇਆ ਓਏ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਜੋਧ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਓਏ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੋਧ ਜੀ ਚੱਲ ਕੰਜਰੀ ਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਓਏ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਥੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਕ ਪਕਾਇਆ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦ ਲਗਾਇਆ ਓਏ ਆ ਜਦੋਂ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਗਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਪੰਜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲਕਾ ਲੈ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਾਧਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਦੇ ਗਏ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਤੇ ਸਫਰੀ ਯਾਰੋ ਕੰਜਰੀ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਚਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਾਂ ਖਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਜਰੀ ਸਕਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਮੋਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੋਰ ਦੀ ਹਰ ਫੇਰੇ ਇੱਕ ਪੜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਖਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਕੰਜਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੇ ਡੱਕੀ ਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜੁਰਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੇਰੀ ਕੰਜਰੀ ਲੱਗੀ ਡੱਕੀ ਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 12 ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਦੀ ਮਲਕੀ ਮਲ ਬੁੱਗੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ 12
ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਮਲਕੀ ਬੁੱਗੇ ਦਾ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਓਏ ਉਹ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜੋਧ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਓਏ ਉਹ ਮਿਲ ਮਿਲ ਤੇਗਾ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੱਗੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਮਾਰੇ ਕਈ ਵੱਢ ਲਏ ਛੱਡ ਗਏ ਤਲਵੰਡੀ ਬਾਰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਮਲਕੀ ਬੁੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਗ ਸੁਣ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਬਈ ਦੰਦ ਬੱਤੀ ਬਾਰ ਓਏ ਉਹ ਰਣੋਂ ਕਣੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਲਕੀ ਮਾਲ ਬੁੱਗੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਨੇ ਮਲਕੀ ਮਾਲ ਬੁੱਗੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਦੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰਣੋਂ ਕਣੋਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਾਜ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਬੇਲੀਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਤੇ ਜੋਧ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ।